हाय मु संजय आपण मानक स्वागत करुच्ची संजय स्टडी चैनल रे। तो आज आमर टॉपिक रही कौन ना सीटी करंतु नहीं सीटी कले बर्बाद की यही टॉपिक ऊपर आम आज आलोचना करवा कौन सतरे सीटी करवाटा भूल की। तो भिडियोटी को आपण मानक प्रथम रु शेष पर्यंत देखापी अनुरोध जहाँफल कि सठिक इनफॉरमेशन आपण मानक मिल पार। तो आरंभ करवा भिडियोटी। प्रथमे आम साम साइड को जीवा आज कौन अपडेट रही देखा एवं तापर डिटेल्स भाव आम 6 वर्ष 7 वर्षर रेकर्ड को आम देखा जहाँफल कि आम जापर बुझीपार पिला माने। साम्स ओडिशा उपरे क्लिक करवा। साम्स ओडिशा उपरे क्लिक कलापर ये गोटे इंटरफेस खोली जीव। तो वेट करवा। ओडिशा विजन शक्ति देखा गोटे वर्ष नहीं कि ओके डीएलईडी उपरे क्लिक करवा। जो पिला मानकर एडमिशन हो सारी से मैंने स्टेट स्कॉलरशिप अप्लाई कले ना नहीं पिला माने टे कमेंट करिवो। जो मानकर एडमिशन हो सारी जो स्लाइड अप अच्छी तो ठीक अच्छे से मैंने पुणी थर अन्य कॉलेज एडमिशन करेंगे तापर जाकर अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप है। देख कौन रही ना डेडलाइन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइन्स of PH candidates at SJM MCS पुरी and SCB MCS कटक। तो पिला माने ओडिशार सबुठारु बड़ पुरातन कॉलेज रो नाम कौन मेडिकल कॉलेज रो नाम कौन जानिच SCB कॉलेज है। SCB कॉलेज कटक रे अच्छी। SCB कॉलेज कोठी अच्छी कटक रे अच्छी। तो ये आप स्टेट वाइड मेरिट लिस्ट ऑफ द सेकंड सिलेक्शन फॉर स्टेट उर्दू कंधमाल कोटा इज नाउ पब्लिश्ड। सांताली कोटा स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड। तो पिला माने एससीबी रो फुल फॉर्म तुम मैंने समस्ते कमेंट करो देखिए केते जण पिला माने जानिचंती एससीबी कॉलेज जो आम कहले ना एससीबी कटक। एससीबी कॉलेज कोठी अछि कटक रे अछि। तो एससीबी रो फुल फॉर्म पिला माने समस्ते कमेंट करो कौन कहली एससीबी रो फुल फॉर्म समस्ते कमेंट करो देखिए केते जण पिला माने को आसुची। ओके तो जिते बड़े आम साम्स अधिकारी को कॉल कले साम्स अधिकारी माने कौन कहले बहुत पिला माने कॉल कर हाँ ना नहीं पिला माने कॉल कर ना नहीं कमेंट करिवो निश्चिंत। हाँ सर मु कमेंट मु कॉल कर कमेंट करो। ओके देखिबा नेक्स्ट पिला माने कॉल कला परे आंसर कौन आसुची वेट प्लीज वेट कौन प्लीज वेट किछि समय परे आपण मानकर अपडेट हो जीवो। अपडेट हैला परे आपण माने जानी परिबे आंभ पाखरे कोनोसी इनफॉरमेशन उपलब्ध नहीं होउची ना नहीं एटा से माने कहउचंती ना नहीं साम्स अधिकारी माने ठीक कहला भूल कहली। साम्स अधिकारी माने एहा ही आपण माननकु जणाउछंती जे आम पाखरे कोनोसी इनफॉरमेशन नहीं ठीक ना भूल पिला माने हाँ ना नहीं। तो आमर कौन रही 16 नंबर रे सीरियल नंबर रे अच्छी आमर सांताली कोटा डाएट बारिपदा मयूरभंज 16 नवेम्बर 20 नवेम्बर से रही रिटिन राइटिंग एंड रीडिंग टेस्ट। ओके हाँ ठीक अच्छे ये तो गला हरी सांताली कोटा पिला मानकर सांताली कोटा सहित आमर किसी कौन नहीं लिंक किसी नहीं आगुरी मध्य आम कहीचे वीडियो रे। तो एबे मनरे प्रश्न कौन प्रश्न प्रश्न होची आमर सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट आसीबो ना नहीं कौन कहली पिला माने सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट आसीबो ना नहीं अर्थात सेकेंड सिलेक्शन रो मेरिट लिस्ट तो आसी सारी बट इंटीमेशन लेटर आसीबो कि नहीं कहीं एपरी कहला तुमको इंटीमेशन लेटर आसीबो ना नहीं कहीं कहली देख पिला माने दीर्घ दिन हेबो आमर मेरिट लिस्ट आसी जाइछि कौन कहली दीर्घ दिन हम आमर मेरिट लिस्ट आसी अर्थात 8 नवेम्बर तुम मानकर मेरिट लिस्ट आसी सारी किंतु वर्तमान सुधा तुम मानकर कौन आसी नहीं 18 तारीख हो गलानी वर्तमान सुधा आमर आसी नहीं सेकेंड सिलेक्शन रो इंटीमेशन लेटर ठीक ना पिला माने भूल कहली हो। तो एबे आमे आलोचना करिबा सीटी करिबाटा बेकार की सीटी करिबाटा बेकार की
ସିଟି କଲେ କ'ଣ ସତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ନା ସିଟି କରିବାଟା ଠିକ୍? ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ, ଦୟାକରି ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ ପିଲାମାନେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ନା, ଆମେ 21-20 ଜଣ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ 100, 200, 500 ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମଟା ହେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କି ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର କାମଟି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ଯଦି ତୁମେମାନେ ଶୁଣିବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ପିଲାମାନେ? ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର କିଛି ତ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଟ୍ର କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ ହଉ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ମୋର ରହିବ ନାହିଁ କେବେ ବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ, ଆମର 20-22 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ନହେଲେ, ତେବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି କିପରି ପ୍ରୋସିଜିଓର କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବି। ଓକେ, ସିଟି କରିବାଟା ବେକାର କି? ସିଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର 6500 ପାଖାପାଖି ପିଲା 6500 ପାଖାପାଖି ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି? ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନିଅନ୍ତି। କେତେ ଜଣ? 6500 ଜଣ ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର 16009ଟି ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? 6 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ? 6 ବର୍ଷ। ଯଦି ଆମେ 6000 ଧରିବା, ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, 500 ପିଲା ପାଖାପାଖି ଧର। ଯଦି 6000 ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧରିବା, ତେବେ 6 ଗୁଣନ 6 କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? 36000। କେତେ ହେଇଗଲା? 36000। 36000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟି କରିକି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କହିବି, ସିଟି କରିକି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆମର 16000 ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। କେତେ ହଜାର ମାଇନସ୍ କରିବା? 16000 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। କାହିଁକି 16000 ମାଇନସ୍ କରିବା? କାହିଁକିନା 16000 ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଇଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 16000ଟା ଟିଚରସିପ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଆମର ରହିଗଲେ? ଆଉ ରହିଗଲେ 20000। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ? 20000। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 20000 ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଟିରେ ପୋଷ୍ଟରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆସିବା, ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ବାହାରିବେ, କେତେ ହେଇଯିବେ? 5000 ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ସରିଯାଇଥିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ହେବ ତୁମମାନେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲି ନା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ କହିଲି? ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ? ତୁମମାନଙ୍କର OTET କ୍ଲିୟର କରିବ। OTET କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ JET କ୍ଲିୟର କରିବ। ଦେଖୁଛ ତ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତି 6 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଆସୁଛି ଟିଚର। 2018 ବେଳକୁ ଆସିଥିଲା, ହେଲା, 2024 ବେଳକୁ ଆସିଲା। ତାମାନେ ହିସାବ କର 6 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଓକେ, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତ କେତେ ପିଲା ବଳିଗଲେ? 20000 ପିଲା ବଳିଗଲେ। ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି 5000 ଆସିବେ। 5000 ଧର ନା 6000 ଧର। କେତେ? 6000 ଧର। କେତେ ହେଇଗଲେ? 26000 ହେଇଗଲେ। 26000 ହେଇଗଲେ ନା ନାହିଁ? ପୁଣି ଥରେ 6000, କାହିଁକିନା ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ, ସେମାନଙ୍କ 2 ବର୍ଷ କୋର୍ସ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ 6000। ଏଇ 26000 ପୁଣି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବାହାରୁଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ତ ଭଲ ହେଇଗଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମିଯିବ। ଯଦି ନ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେମାନେ ଦୟାକରି ସିଟି କର। ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ସିଟି କର। କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସିଟି କର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର ଅଛ, ଯେଉଁମାନେ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର ଅଛ, ଦୟାକରି ପିଲାମାନେ ସିଟି କର ନାହିଁ। ସିଟି କର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସିଟିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବେତନ ବା ମାସିକ ଆୟ ବହୁତ କମ୍। ମାସିକ ଆୟ ବହୁତ କମ୍।
କେତେ ପିଲାମାନେ ମାସିକ ଆୟ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବ, ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ବିଇଡ଼ି କରିବାଟା ବେଟର୍ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି ବିଇଡ଼ି କରିବାଟା ବେଟର୍ ହେବ ନା, ବିଇଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଇଡ଼ିରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର 2660 ନା 2000 ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ ସିଟି ତୁଳନାରେ ବିଇଡ଼ି ତୁଳନାରେ ସିଟିରେ ଅଧିକ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଇଡ଼ିରେ କମ୍ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତି ହେଲା। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଇଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ବାହାରିଥିଲା 10,000, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲା 12,000, ଏଭଳି ବାହାରିଛି। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଟିରେ ପ୍ରତି 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାରିବ, ବିଟୱିନ୍ 4 and 6 year। ଓକେ, ବିଟୱିନ୍ 4 and 6 year ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଟିର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସିଟି କରିବାର ଅଛି ନା +3 କରିବାର ଅଛି ନା ବିଇଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଲେଜରୁ CLC ଆଣିଦେଇଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ସିଟି କରିବେ। କାହିଁକି ସିଟି କରିବେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆରେ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଉ ଚାନ୍ସ ଅଛି? ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସେଇ ସିଟି ହିଁ କରିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ପୁଣି ମନରେ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ନାହିଁ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇଲା ଭଳି ବେସିକ୍ ସ୍ୟାଲେରୀ, ତାପରେ DA କଟୁଛି, PF କେତେ କଟୁଛି, ESI EPF କେତେ କଟୁଛି, ଏ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲା, 6th ପେ କମିଶନ୍ ପରେ 6th ପେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, 7th ପେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିଲ ତ? ତାହେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ନାହିଁ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନି, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିନି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ରହିଛି ହେଲା କ'ଣ ନା ଟେଲିଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ହେଲା, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବୁ। ଯଦି ଏକତା ହେବ, ଏକତାରେ ହିଁ ଦୃଢ଼, ଏକତା ହିଁ ବଳ, ତ ଏକତା ହେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।